Here, basically, we teach meditation. Okay, that is what the real function of Pyramid Spiritual Society. We want to teach every individual the importance of scientific meditation. So, and the importance of అబ్జర్వింగ్ ఆఫ్ బ్రెత్. ఎప్పుడైతే మనం శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతామో, एक हर एक आदमी जब श्वास का के साथ अनुसंधान होता है, देन लाइक नो हमारे मन में जो भी थॉट्स दे बिकम फ्यू. So once you mind becomes empty of thoughts, you receive energy. That is what we believe in the principle of energy follows thought. Okay, then you understand how the mind functions, then you will know how to energize yourself. That is what we believe in. So rather than too much of theory, too much of talk, doing meditation inside a pyramid, like it will be more effective. Like it's you charge up more with meditation in pyramid. There are so many experiments which have been conducted. So on behalf of Pyramid Spiritual Society, Kartal will experiment with breath meditation today. Okay, then if at all you can want to practice, you can practice at your home, at your workplace, at wherever you are. So what we believe is, like, you know, people should experiment with different techniques of meditation. Whichever suits you, you need to adapt that. पहले आंख बंद करिए, हाथों में हाथ डालिए. Just observe your breath, how you inhale and how you exhale. बीच में आपका मन किधर भी, if it starts wandering, get back the focus to the breath. Okay, then we'll play rhythmic music. With help of music, please try to observe your breath. आपका श्वास के साथ अनुसंधान होने के लिए एक एफर्टलेस प्रयत्न करिए. डोंट पुट टू मच ऑफ एफर्ट, लेट इट बी सहज. सहज श्वास, ऑर्गेनिक श्वास, नेचुरल श्वास. कैसे श्वास को अंदर ले रहे हैं, कैसे बाहर उस श्वास को छोड़ रहे हैं, वो प्रक्रिया को आप देखिए. बी ए वॉचमैन. That is what is all about meditation. Some time, and hope you enjoyed this music meditation. So this is what scientifically, like, once you become one with breath, vagus nerve, which is there inside your nervous system, it's get activated. Once it gets activated, then whatever needs to be done, the entire physical chemistry, it gets aligned with your emotional chemistry, and then it gets aligned with your brain chemistry. That is how your physical body will be in a very natural state. So I'm so glad to see a lot of people. You got adapted to, you experimented with this technique at least. So you can see the open-mindedness of every individual. They are so much interested in these aspects of
mindfulness and meditation, and we appreciate that. And I want you people to speak some words. How did you enjoy the music, or what happened? Like, you people sat for 15 to 20 minutes. Please do express your. యా వీళ్ళు కూడా తెలుగులో కూడా చెప్తాం, ఇప్పుడు మల్టీలింగ్వల్ అని చెప్తాం. సో మీ ఈ 20 మినిట్స్లో ఏం జరిగిందో కొంచెం మీరు మీ అనుభవం చెప్తే అట్లీస్ట్ పీపుల్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్. సో ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు టాక్. ఎక్కడి నుంచి మీరు? ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టెల్ మీ. Myself Rambabu. We are from Hyderabad. ఆల్మోస్ట్ మేము ఒక 25 మెంబర్స్ వచ్చాము. మహర్షి యోగా రీసెర్చ్ సెంటర్, యోగా సెంటర్ మాది. యా, డెఫినెట్లీ మేము ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటాం. సో విత్ మ్యూజిక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్. చాలా డీప్ రిలాక్సేషన్ వచ్చింది నాకైతే. ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ కంప్లీట్గా ఇన్ డెప్త్లోకి వెళ్ళిపోయాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Somebody from this side, if at all you can tell your experiences, then we can like start today whatever we wanted to speak. I also come with Mr. Rambabu Garu's troupe. In fact, this is the first time I am doing with this type of technique. Of course, sir is having it in his, but my mind has been wandering. And the thing is, because I am a musician, so you know, when the music comes, my mind was going to the swaras. Yeah, otherwise it was wandering. That is the truth. Thank you. So mind wanders, definitely mind wanders. That is where we need to understand the importance of practice. Sadhana ela cheyali, aa sadhanani క్రమం తప్పకుండా ఎలా. ధ్యానంలో మొట్టమొదటి మెట్టు ఏంటంటే ధ్యానం కోసం చేయాలి. ఓకే, ధ్యానం దేనికోసమో చేస్తాం కాబట్టి మనం ప్రాక్టీస్లో ఫస్ట్లో ఏమవుతుందంటే ధ్యానం మొదలు పెడతాము. అది ఏ టెక్నిక్ అయినా ఫస్ట్లో బాగా టాఫీస్ ఇస్తారు, చాక్లెట్స్. అనుకున్నది అవుతుంది, లేకపోతే శరీరం లైట్గా అవుతుంది. దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకు ఆ చాక్లెట్లు టాఫీలు రావో, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కొంచెం ఏంటి ధ్యానము అన్న వివరంగా చెప్పడానికి ఆ సాధకులకు ఈ స్వాధ్యాయ ఆర్ పుస్తకాలు ఆర్ న్యూ ఇన్సైట్స్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో కొందరికి ఫస్ట్లో టాఫీస్ వస్తాయి, తర్వాత రావు. కొందరికి ఫస్ట్లో టాఫీస్ రావు, తర్వాత వస్తాయి. సో దీస్ 2 types of people, they come, they approach a process called meditation. ధ్యానంని ఎప్పుడైతే మనము దేనికోసమో చేయకుండా ధ్యానంని మన జీవితంలో ఒక అలవాటులాగా, ఒక కాన్షియస్ అలవాటులాగా అలవర్చుకుంటామో, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. అంతేగాని ఎవరో ఏదో సాధించారు నాకు రాలేదు, ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్స్ నుంచి బయటపడడానికే టుడేస్ క్లాస్ ఈస్ లైక్ వీ ఫోకస్డ్ ఆన్ థాట్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ థింకింగ్. లైక్ ఏంటి ఆలోచన, ఏంటి ఆలోచనని కంప్లీట్గా పరిపూర్ణంగా ఎలా అవగాహన చేసుకోవాలి అన్నందుకు వీ వాంట్ టు స్పీక్ ఆన్ దట్ టాపిక్ ఫర్ 2 days. And I am so happy that you people have come, and I want to show the latest 4 books which we will be discussing in the 2 days. ఈ 2 రోజులు మనం ఏమేమి ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాము అంటే, ఇది మొట్టమొదటి బుక్ విజ్డమ్ అన్టీదర్డ్ బై మైకల్ సింగర్. ఎంత అద్భుతంగా రాశాడంటే విజ్డమ్ అన్టీదర్డ్. ఈరోజు భూమి మీద ఎంతమంది అయితే సాధన చేస్తున్నారో, బాబు కొంచెం లైట్ తగ్గించగలరా, లేకపోతే వెళ్ళొచ్చా? లైట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ. ఇట్స్
So the point is, wisdom untethered, you need to go with the Michael Singer's wisdom. First time, he's like, you know, a Zen master with so much of Indian యోగానంద పరమహంసజీ వాళ్ళందరి పుస్తకాలు చదివి ఆయన హీ స్టార్టెడ్ ఏ స్కూల్ కాల్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది యుఎస్లో. ఎంత అద్భుతంగా రాశారంటే ఈరోజు ఈ 21st సెంచరీలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ జ్ఞానయోగి, వేర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు మీ సాధనలో ఏమన్నా ఆబ్స్టకల్స్, అడ్డంకులు ఆర్ అర్థం కాని ఒక ట్రాన్సిషన్లో ఉంటే కనుక యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గో టు హిస్ బుక్స్. ఫస్ట్ బుక్ ఆయన టైటిల్ ఏదంటే అన్టీథర్డ్ సోల్ అనే పుస్తకం రాశాడు. వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ బుక్. అన్టీథర్డ్ సోల్ అంటేనే మనము మన జీవితంలో వచ్చే ప్రతి జ్ఞాపకాన్ని, ప్రతి అడ్డంకిని ఎలా లెట్ గో అయితే జీవితంని పరిపూర్ణంగా జీవిస్తాము, ఒక ఆత్మస్థాయి నుంచి జీవిస్తాము అన్న వివరణ ఇచ్చిన పుస్తకం అన్టీథర్డ్ సోల్. దెన్ హీ రోట్ ఎ బుక్ కాల్డ్ సరెండర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. దెన్ హీ రోట్ ఎ బుక్ కాల్డ్ లివింగ్ అన్టీథర్డ్. దెన్ ఫైనలీ విజ్డమ్ అన్టీథర్డ్. ఈ ఒక్క పుస్తకం చదివితే మనకు ఒక జీవితంలో 60-80 ఏళ్ళ ధ్యాన అనుభవాలన్నింటినీ ఏం చేశాడంటే వరల్డ్లో ఉన్న మెడిటేషన్ సీకర్స్ అందరి దగ్గర ఉన్న ఒక 200 క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేశాడు. ఆల్ క్వశ్చన్స్, ప్రతి క్వశ్చను మనకి ఏదో ఒక ఫేస్లో వి గెట్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ దొరికితే విల్ గో టు దట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ మెడిటేషన్. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మేము ఈ వెస్టర్న్ బుక్స్ చదవము, ఈయన పుస్తకం ఎందుకు చదవాలా, ఈ కైండ్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ నుంచి బయటపడడానికి ఏంటి అంటే ఈ పుస్తకంలో మనం ఏదైతే ప్రశ్నోపనిషత్తు అని ఈ ఇండియాలో అందరు మాట్లాడుతూ ఉంటారో ప్రతి మనిషి కూడా ఒక ప్రశ్న. ప్రతి మూమెంట్లో మీరు కనుక మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే యూ ఫాలో ఎనీ టీచర్, బట్ ఎవ్రీ డే ఆర్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఫేస్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఒక మనిషిని చూడంగానే, వాళ్ళ మాటలు చూడంగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ నోట్లో నుంచి వాళ్ళు ఏమైతే ఆలోచిస్తున్నారో అది ప్రశ్న రూపంలో బయటకు వస్తుంది. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ వాకింగ్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ వాకింగ్ క్వశ్చన్. ఆ ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఒక జీవితాన్ని కంప్లీట్గా అవగాహన చేసుకుని జీవించేవాడికి, అజ్ఞానం నుంచి జీవించేవానికి తేడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆ జ్ఞానం నుంచి జీవించేవానికి ఆ ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో తెలుస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఈ యూట్యూబ్ ఆర్ డిజిటల్ వరల్డ్లో ప్రతి మనిషికి అసలు తెలియట్లేదు ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి పుడుతుంది. ఎందుకంటే మనకు యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో చూస్తాము, వాళ్ళ ప్రశ్నలు మన ప్రశ్నలు అయిపోతున్నాయి. సరే, ప్రశ్నలు ఉన్నారు, ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి, కానీ జవాబు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు? వేర్ ఆర్ యూ గెట్టింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్? అండ్ హీ సేస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వర్డ్. ఈరోజు వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ దట్ వర్డ్. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక రెస్పాన్స్ ఉండాలి. మీ చైతన్యము, మీ యొక్క ఎరుక మీ జీవితంలో వచ్చే ప్రశ్నలని ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? హౌ ఈజ్ ఇట్ రెస్పాండింగ్? దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఎంటైర్ బుక్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫెంటాస్టిక్ బుక్. లైక్ విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్. ఇది ఒక్క బుక్ డిస్కస్ చేస్తే ఒక 200 ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వచ్చిన విజ్డమ్ మనకు ఈ పుస్తకంలో ఉంది. అండ్ ఇట్ గాట్ రిలీజ్డ్ 4 days బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ నీడ్ టు అప్రిషియేట్. ఎప్పుడైతే మనము ఈ భూమి మీద వస్తున్న ఫండమెంటల్ క్రియేటివిటీ అంటే ప్రతి మూమెంటు ఈ భూమి మీద ఒక కొత్త కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ జీవితంలో మనం ఎదుర్కొంటే ప్రతి కాంటెక్స్ట్కి ఒక విలువైన కంటెంట్ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఆర్ సాధన ఆర్ మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళ చైతన్యంకి ఇవ్వబడుతుంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్ వీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ లైఫ్స్.
అంతేగాని అనవసరపు చెత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మీరు ఎప్పుడైతే జీవితంలో అది మీ జీవితంలో పాటించరో దెన్ స్పిరిచువాలిటీ బికమ్స్ ఎ బిగ్ బ్యాగేజ్. ఎందుకంటే ఆల్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ బై సంబడి ఎల్స్. ఎప్పుడు మీ పేరెంట్స్ మీరు అడిగితే ఇయ్యలేదు, ఆర్ పేరెంట్స్ పిల్లలు మాకేం చేయలేదు, ఎవ్రీ రిలేషన్, ఒక గురువు డిసైబుల్ రిలేషన్, ఆర్ ఏ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్, ఆర్ ఎ ఫ్రెండ్ టు ఫ్రెండ్ రిలేషన్, or anything, whatever is happening individually or in a family or in a group is becoming so chaotic is because మీ ప్రశ్నలకు మీరు వేరే వాళ్ళ జవాబులు తీసుకొని కాన్ఫ్లిక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ ఇన్నర్ కోర్. ఎప్పుడైతే మీ ప్రశ్నలకు మీ జవాబులు మీ యొక్క అంతరంగంలో నుంచి వస్తాయో మీరు అజ్ఞానం మీద ఫోకస్ చేయరు, మీ విజ్డమ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ ఆఫ్ ద ఇయర్, విజ్డమ్ అంటే దట్. చదువుతారా చదవరా ఎలా చదవాలా ఇంకా అవన్నీ దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. అవర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు అప్గ్రేడ్ యూ, లైక్ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ క్రియేటివ్ ఇన్వెస్టిగేషన్తో ఈ భూమి మీద ఏమి ప్రతి నెల వస్తున్నది అనేది అప్గ్రేడ్ చేయడం మాత్రము వీ డూ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్వాధ్యాయ యోగా. Okay, then we'll be discussing this book completely, like what is untethered soul, what all we are going to talk about that in these 2 days. And the second book is The Anatomy of Awakening. She's a great lady. Intak mundu first book she wrote a book called The Energy Codes. అనాటమీ ఆఫ్ అవేకనింగ్ ఎంత టెక్నికల్ బుక్ అంటే ఈరోజు వాట్ ఆల్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, మీరు ఏ ధ్యానం చేసినా మీ యొక్క ఎనర్జీ సిస్టంలో ఏమేమి జరుగుతున్నదని సైంటిఫిక్గా షీ రోట్ ఇన్ 5 కోడ్స్. విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్ బుక్ ఆల్సో. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వి గాట్ దిస్ బుక్ 2 days బ్యాక్. బుక్ ఈజ్ బార్న్ టు ఫ్లరిష్. మీరు సమృద్ధి అవుతున్నారు, గ్రో అవుతున్నారా లేదా? మీరు గ్రో అవుతున్నారంటే మీరు ఎనర్జైజ్ అవుతున్నట్టు. ఫ్లరిషింగ్ మీన్స్ ఎనర్జైజింగ్. ద ఎంటైర్ బుద్ధిస్టిక్ కమ్యూనిటీ దే రీసెర్చ్డ్ దిస్ పాయింట్. మీరు ఎప్పుడు సమృద్ధి గ్రోత్ ఎలా అయితే స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయా లేదా రోజు స్టాక్ మార్కెట్లో చూసుకుంటారు, మీరు ఎంత ధ్యానం చేసినా చేయకపోయినా, అవునా కదా? స్టాకులు పెరుగుతున్నాయి అంటే మెడిటేషన్ తక్కువ చేస్తారు, స్టాకులు అటు ఇటు డమాలు అవుతున్నాయి అంటే మెడిటేషన్ సెంటర్లు ఎక్కువ మంది వస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ టెన్షన్ ఇది తట్టుకోలేక. అర్థమవుతున్నాయా? సో ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధికి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ కావాలి. మనం ఏంటంటే ఈ స్టాక్ మార్కెట్ మైండ్ సెట్, ఈ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళే మైండ్ సెట్ తోటి ఆధ్యాత్మికకు వస్తే యూ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆధ్యాత్మిక ఫండమెంటల్స్. ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు అర్థం కావు. అది కూడా ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రంకి సంబంధించిన 4 points రాశారు. ఏవి ఉంటే మీరు ఫ్లరిష్ అవుతారు, సమృద్ధి అవుతున్నారు, ఏవి కాకపోతే మీరు సమృద్ధికి విరుద్ధంగా పోతున్నారు. ఫ్రమ్ ఎ సైంటిస్ట్ బార్న్ టు ఫ్లరిష్. ప్రతి ఒక్కరి మనసు, ప్రతి ఒక్కరి బ్రెయిన్ ఫ్లరిష్ కావడానికి వైర్ అయింది. మొన్న 5 సంవత్సరాల వరకు అందరు జో డిస్పెన్సర్ని పట్టుకున్నారు. ఓ జో డిస్పెన్సర్. ఇప్పుడు అందరికీ దాంతో ఉన్న క్రీమ్ వెళ్ళిపోయింది. వాట్, మీరు జో డిస్పెన్సర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, ఎనీ డూ థింగ్, మీరు గ్రో అవుతున్నారు, మీరు సమృద్ధి చెందుతున్నారు, ఫ్లరిష్ అవుతున్నారు అంటేనే మీ చైతన్య వ్యవస్థలో జరుగుతున్న మార్పులు మీ యొక్క బ్రెయిన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఆర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, సమృద్ధి చెందుతున్నారు. సరి అయిన ధ్యానము, సరి అయిన స్వాధ్యాయము, సరి అయిన కమ్యూనిటీలో ఉన్నారు. మీరు ఒక్కరు సమృద్ధి చెందితే సరిపోదు, మీ కుటుంబము సమృద్ధి జరగాల, ఫ్లరిష్ కావాలా. అండ్ ఈ పుస్తకం యొక్క పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫ్లరిషింగ్ సిటీస్. ఫ్లరిషింగ్ సిటీస్ ఉండాలి అంటే ఫ్లరిషింగ్ కమ్యూనిటీస్ ఉండాలి. ఎందుకు ఒక సమూహము సమృద్ధికి దూరంగా ఉంటుంది, ఆర్ ఒక గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్కి, ఒక మెడిటేషన్కి మధ్యలో ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ ఉంటుంది అన్నది ఎవరు టచ్ చేయలేదు. అండ్ బేసిక్ 4 points రాశాడు ఆయన. ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎక్సర్సైజెస్. అండ్ ఆ 4 points విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ 2 days. అండ్ ద 4th book, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బుక్,
there are two most important books prescribed in the syllabus of Pyramid Spiritual Society must read books lo. First book was Thinking and Destiny by Harold G. Percival. అది చదవాలంటేనే మీకు ఒక్కొక్కరికి మినిమం 3 సంవత్సరాలు పట్టుద్ది ఆ బుక్. ఇట్స్ లైక్ 1000 or 1100 pages book. And the most important book, this is the title I have chosen for this 2 days workshop, is Thought and Glory of Thinking. ఏంటి ఆలోచన అంటే ఏంటి, ఆలోచన ప్రక్రియ ఏంటి, మనసు అంటే ఏంటి, యూనివర్సల్ మైండ్ అంటే ఏంటి, మనసులో ఏమేమి 360 degrees ప్రాసెస్లు నడుస్తున్నది, దాన్ని మనము ధ్యానంతో ఎలా అవగాహన చేసుకోవాలి. మినిమం టు మినిమం వీ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ a kind of 1000 hours to understand our minds, our brain activities. And I see most of the people are coming to these spiritual organizations with a mindset, మాకు ఎంత ఫాస్ట్గా ఇస్తారు, ఒక 1 hourలో దీన్ని ఇవ్వగలరా, ఎవరు ఇవ్వలేరు ఈ భూమి మీద. మనము ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలకి అడాప్ట్ కావాలి. మనకు అనుకూలంగా ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలను ఒక సూపర్ మార్కెట్లో 10 రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కోవడం అన్నది ఒక మెటీరియలిస్టిక్ మైండ్ సెట్. ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మైండ్ సెట్. మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీ ఆలోచనలు అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైపోయింది, ఆలోచన లేని స్థితిలో ఉన్నాము. ఆలోచన లేని స్థితిలో ఉంటే కనుక నువ్వు సమృద్ధి జరుగుతుంటే కనుక ఆ సమృద్ధి నీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రతిబింబించాలి. నీ యొక్క కుటుంబంలో ప్రతిబింబించాలా, నీ యొక్క సమూహంలో ప్రతిబింబించాలా, నీ యొక్క రాష్ట్రంలో ప్రతిబింబించాలా, నీ యొక్క దేశంలో ప్రతిబింబించాలి. అందరు మెడిటేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఈరోజు భూమి మీద ఎక్కడ లేని వార్లు వస్తున్నాయి. అందరు శాంతి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అందరు నేను ఆధ్యాత్మిక మనిషిని అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఒక లేబుల్ కాదు, ఏదో ఒక ట్యాగ్ పెట్టుకొని ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆమె డాక్టర్, ఆమె గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్, ఆమె ఇంజనీర్ కాదు. యు ఆర్ బియాండ్ ఎ లేబుల్, దట్ యు అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ వాట్ బుద్ధా సెడ్. వాట్ ఎవర్ యు థింక్, that is your reality. Now, how many people will know about thoughts is what in these 2 days you will know. ఆలోచన అంటే మీకు 1% తెలుసా, 100% తెలుసా, ఈ బుక్ మీకు అవసరం లేదా అన్నది మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే రేపు సాయంత్రం తెలుస్తుంది. ఓకే, ఎందుకంటే అంత డెప్త్ ఉంది కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఉన్న ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయంలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ ఈస్ థాట్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ థింకింగ్. భూమి మీద there is nothing like Indian thought, Telangana thought, Andhra thought, or pyramid thought, or non-pyramid thought అని ఉండదు. ఆలోచననే. మనకి ఎవడన్నా శాస్త్రీయంగా ఆలోచించడం నేర్పించాడా భూమి మీద? ధ్యానము చేస్తే నువ్వు నీ ఆలోచనల మీద నీ కంట్రోల్ ఉందా, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, ఎన్ని ఏరియాస్లో ఉంది, ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డైవ్ డీప్ అండ్ నో. దట్ ఈస్ వై దిస్ 2 days వర్క్షాప్. అనుభవాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి, ధ్యాన అనుభవాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి. మాకు కావాల్సింది 24/365 days మీ ఆలోచనలు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాయి. ఎప్పుడు హాయిగా ఆలోచనలు వస్తున్నాయా, అప్పుడప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్తో నిండి ఉన్న మనసు వస్తున్నప్పుడు దెన్ హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దాట్? How much are you practically dealing with your traffic of thoughts is what these books are about. ఇవి అవసరం ఉంటే దయచేసి ఓకే ఈ 2 days we want to talk about these things. And first ఇంకా తెలుగు అంటే ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్లేటర్ ఇది ట్రై చేస్తా తెలుగులో. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చారు తమిళ్లో, మీరు తమిళ్లో మాట్లాడరు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకోమంటారు తమిళ్ని. ఓకే, సో జస్ట్ బికాస్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఐ అడ్మైర్ సో మచ్, లైక్ ఇంత న్యూ కమర్స్ కూడా దే ఆర్ లిజనింగ్ సో అటెంటివ్లీ. సో వాళ్ళని ఫస్ట్ అడ్రస్ చేద్దాం. ఓకే, తర్వాత మనం 2 రోజులు ఉంటాం కాబట్టి ఏదో చేసి తెలుగులోనే దాన్ని
సారం అయితే ఇద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ అతిథులు వచ్చారు కాబట్టి అసలు మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాము. ఇప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మికత అన్నది ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ మధ్యలో వంతెనలాగా పనిచేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా ఏంటి అంటే ఒకటే ఒక వర్డ్ ఉంది. మనల్ని అందరూ ఏం చెప్తున్నామో గుర్తించట్లేదు అంటాం. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ముంగటి వాళ్ళని గుర్తిస్తామో కాన్షియస్గా వాళ్ళు కూడా మనల్ని గుర్తిస్తారు. మనం చేసే పని ఏంటంటే ప్రతి పుస్తకం ఎందుకు చదవాలి అంటే ఆ పుస్తకం చదివేటప్పుడు ఆ యొక్క రచయిత యొక్క కాన్షియస్నెస్ని మనం గుర్తిస్తాం. దెన్ దట్ విల్ వర్క్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్వాధ్యాయ. ఈ భూమి మీద ఎన్ని ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు ఉన్నాయి అన్నిటినీ మనం గుర్తించాలి. అంతేగాని వాళ్ళు మనల్ని గుర్తించట్లేదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు గుర్తించుతారో అప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని గుర్తిస్తారు. నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ గుర్తించలేదు కదా, ఈ బుక్కే రాలేదు భూమి మీదకి, నువ్వు లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లా గుర్తిస్తావు మ్యూజికల్ సింగర్ని? 30-40 ఇయర్స్ నుంచి థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఒక్క సంవత్సరంలో ఒక్కడు కూడా వచ్చి చెప్పాడు, అరే సార్ ఈ పుస్తకంలో 10 పేజీలు చదివాను అని. అందరూ ఏ మైండ్ సెట్లు ఉంటారంటే ఎవరో ఒకరు ఆ బుక్ చదివి సారని చెప్తారు కదా, అప్పటి వరకు వెయిట్ చేద్దాంలే, ఎవడో చెప్తాడు. అదే మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు అందరు. ఎవరో వస్తారు, ఎవరో తెలంగాణని ఆధ్యాత్మిక చేస్తారు, ఎవరు చేయరు. అది మనం చేసుకోవాల్సింది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ బుద్ధా టీచింగ్స్. అందరు కలిసి పని చేయండి అంటే ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడు పని చేస్తాడు. సరే, ఎవరైనా మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు పని చేయండి, సార్ కలిసి పని చేస్తలేరు సార్ అంటారు. ఏదైతే లేదో దాని మీదనే మన ఆలోచన పోతుంది. అనవసరపు ఆలోచనలు చేయొద్దు అన్నదానికి మనం ట్రైనింగ్ ఎంత చేశాము అన్నదే ఈ పుస్తకం. ఈ పుస్తకంలో ఈయన ఒకటే ఒక పాయింట్ రాస్తున్నాడు. ఐ వాంట్ టు ఏం రాస్తున్నాడంటే ఈయన, ప్రతి ఒక్కరూ దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వన్ నీడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ బుక్. నేర్చుకోవడము. దెర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ నేర్చుకోవడం. ఫస్ట్ ఈజ్ లెర్నింగ్, సెకండ్ ఈజ్ ప్రొసీజరల్ లెర్నింగ్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆధ్యాత్మికతను నువ్వు ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం నేర్చుకుంటావో నీకు ఆధ్యాత్మికత సులువవుతుంది. ఫస్ట్ టైం ఒక సైంటిస్ట్ రాస్తున్నాడు, ప్రొసీజరల్ లెర్నింగ్ ఒకటి ఉంది. ఒక పద్ధతి ప్రకారము ఒక మనిషి ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలను అవగాహన చేసుకోవాలి. మనకు ఎప్పుడు యూట్యూబ్లో ఎవరిదో ఒక యూట్యూబ్ చూస్తారు, ఆయనకు ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ ఉంది అని చూస్తారు, మీకు ఆ రోజు ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. 1 గంట సేపు ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ గురించి అటు ఇటు చేస్తారు, మళ్ళీ 3 నెలల గ్యాప్. మళ్ళీ ఎప్పుడో ఇంకొక ఆయన ఏదో టాపిక్ మాట్లాడతాడు, ఆరా అని. ఇంకా ఆ 6 months తర్వాత మీరు పోయి ఆరా మీద పడతారు. చూడండి, ఎవ్రీ టైమ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫినామినా, పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ అన్స్టేబుల్, పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ క్రేజీ. ఇన్ఫర్మేషన్ హోర్డింగ్ ఎక్కువైపోయింది. నా దగ్గర అందరు టైటిల్స్ ఉన్నాయి. టైటిల్స్ పెట్టుకుని ఏం చేస్తావు? ఇప్పుడు ఓషో 350 పుస్తకాలు రాశాడు అని నీకు తెలిసింది, ఏం చేస్తావు నువ్వు 350 పుస్తకాలు టైటిల్ పెట్టుకుని? దానిలో ఉన్న సారంని నీ జీవితంలో నువ్వు అప్లై చేసావా లేదా అన్నది లెక్క. అండ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ అగెయిన్స్ట్ ప్రొసీజరల్ లెర్నింగ్. 24 గంటలు క్లాసులు పెడతారు, 24 గంటలు మెడిటేషన్లు. ఇది ఏమైపోతుందంటే మీ ఫిజికల్ సిస్టము కొందరికి అండైజెస్టేషన్ వచ్చేస్తుంది, అరగదు. సో ప్లీజ్, సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ నుంచి ఒక అతి ముఖ్యమైన సలహా సూచన వస్తుంది. దెర్ ఇస్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ ప్రొసీజరల్ లెర్నింగ్, దెర్ ఇస్ ఎ థింగ్ కాల్డ్ ప్రొసీజరల్ ఈటింగ్. అక్కడ పోతారు, అక్కడ అందరు ఇడ్లీలు పెట్టారు అనుకోండి, ఒక్కొక్కరికి 3 ఇడ్లీస్ తినే కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ ఈట్ 30 ఇడ్లీస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలే. ఆధ్యాత్మిక వాస్తవాలను మన ఏ చైతన్యంతో మనం దాన్ని ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. ప్రతి కాన్సెప్ట్కి, ప్రతి మీ మనసుకి మీరు ఎంత అర్థం చేసుకోవాలో మీరు సమయం ఇస్తేనే మీ మనసు మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఆత్మ పదార్థము అన్నది మీకు అనుభవంలో వస్తేనే, లేకపోతే వేరే అనుభవాలు మనము ఒక టేప్ రికార్డర్ లాగా మాట్లాడితే మన చైతన్యం మారదు. గివ్ సమ్ టైమ్.
at least 2-3 years of time to understand what you are. That is what is known as procedural learning. We are not against spiritual powers, but people, 80% of the people are attracting to spirituality because of POWERS. సో నాకు హాస్టల్ ట్రావెల్ జరగట్లేదు సార్, వాళ్ళకేమో ఎక్కప్పుడు చూడు సూక్ష్మ శరీరం బయటికి పోతుంది సార్ అంటే, నో బడీ టోల్ యూ ఇన్ ఎనీ టాప్ మోస్ట్ బుక్ దట్ స్పిరిచువల్ ట్రావెల్ చేస్తే వాడు గ్రేటు, స్పిరిచువల్ ట్రావెల్ చేసిన వాడు తక్కువ ఉన్నాడు అని ఎక్కడ రాయలే, మనం అనుకుంటున్నాం. చూడండి మన ఆలోచనలని, మన ఆలోచన రూపాలని ఇంకా ఎంత సర్దుకోవాలో మనం, దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇవన్నీ. నిజంగా ఈ భూమి ఇప్పుడు సమృద్ధి వైపు వెళ్తుంటే కనుక ఈ పుస్తకం రాయాల్సిన అవసరమే లేదు. సమృద్ధి వైపు వెళ్తున్నాము అన్న అపోహలలో ఉంటున్నారు. అందుకోసం ఒక శాస్త్రజ్ఞుడు ఆయన అబ్జర్వేషన్స్ రాయాల్సి వచ్చింది ఈ బుక్లో. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీ కార్పొరేట్ బాడీ, దే షుడ్ రీడ్ దిస్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కడు పొద్దున్న లేస్తే భూమికి ఎదురు చేయాలి, భూమికి ఎదురు చేయాలి అంటున్నాం, కానీ మనం అందరం రివర్స్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ సమృద్ధి, వీఆర్ గోయింగ్ సమృద్ధి మన మాటలు వినాలా అన్నట్టు తయారయ్యాం మనం. మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందంటే సమృద్ధి కూడా షుడ్ కమ్ అండ్ అడాప్ట్ టు మీ. ఈ ప్రకృతిలో మన కోసం ప్రకృతి ఉందా, ప్రకృతి కోసం మనం ఉన్నామా? క్లాస్ మీ అందరి కోసం పెట్టారా? చూడండి, క్లాస్కి ఒక టైం ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, రావడం ఉంటుంది, పోవడం ఉంటుంది. వెయిట్ చేస్తాడులే మాట్లాడేవాడు, మనకేమో. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ కాన్షియస్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ యాటిట్యూడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. వీ డోంట్ నో హౌ టు టాక్ బికాస్ అవర్ మైండ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్. How you should befriend your mind is the most important practical topic. Everybody should deal with that. ఎవరు ఆలోచన మీద ఈ భూమి మీద పుస్తకాలు రాశారు, అన్ని పుస్తకాలు చదవండి. ఎందుకంటే ఈ 2 days వాళ్ళ లిస్టింగ్కే సరిపోతుంది. నాకు ఇచ్చింది 2 days. ఆ 2 daysలో నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వద్దు, ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ ఇవ్వద్దు, కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా. నాకు ఇచ్చిన రిసోర్సెస్ 2 days. ఆ 2 daysలో ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే, ఇప్పుడు లిస్టు మొదలు పెట్టాను అనుకో, వీళ్ళు ఈ పుస్తకాలు రాశారు అని చెప్పడానికి 2 రోజులు సరిపోతుంది. ఆ పుస్తకాలు అన్నిట్లో టాప్ పుస్తకాలు ఎవరా బాబు అంటే ఇవి. ఇంకో నెల తర్వాత ఈ లిస్ట్ మారచ్చు. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్. ఎందుకంటే దీస్ పీపుల్ గేవ్ ఓన్లీ ½ an hour ఆఫ్ టైం. కింద పడతాయి కాబట్టి పెట్టుకుంటా. సో ఇవి ప్లీజ్, నేను అనుకున్నా నా క్లాస్కి ఎక్కువ అంటే 20 మంది వస్తారు. ఎందుకంటే వాలంటరీగా ఐ థాట్ లైక్ ఈ పేపర్లు 20 అయితే సరిపోతాయి అనుకున్నా. సో నాకు మీరు ఇంతమంది వస్తారన్నది ఐఎమ్ రియలీ సర్ప్రైజ్. యా ప్లీజ్ కమ్, ప్లీజ్. మారం గారు, ఈ మీరు ఏదైతే పిరమిడ్లో కూర్చున్నారో, ఈ పిరమిడ్ని ఇంత మంచిగా బ్యూటిఫైగా చేయటము, ఆర్ మన పెద్ద పిరమిడ్ని ఇంత చక్కగా అందరికీ అనుకూలంగా కంప్లీట్ ఒక ఆర్గానిక్గా, ఒక సహజంగా ఒక ధ్యానానికి ఇంత మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసినందుకు ఎవ్రీబడి షుడ్ థ్యాంక్ మారం శివప్రసాద్ గారు. ఎందుకంటే అంకుల్ ఒక 7 years నుంచి ఈజ్ టోటల్ డెడికేషన్ ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ని. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మన ఇన్నర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు అర్థం కావాలి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా హెల్ప్ చేయాలి మనకు మెడిటేషన్ కూర్చోడానికి. 100కి 1000 మార్కులు మనము మారం శివప్రసాద్ గారికి ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అంత డెడికేషన్ తోటి హీ ప్రిపేర్డ్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సోల్స్. ఐ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ 2000 నుంచి. ఎంత డెడికేషన్ అంటే ఈ పిరమిడ్ యాక్టివిటీస్ మీద ఏదైనా టేకప్ చేస్తే అంకుల్ మనసా వాచా కర్మన టోటల్ డెడికేషన్గా చేస్తారు. అండ్ ఈయన ఇంత చక్కగా ఇది నిర్మించారు కాబట్టి మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చొని హాయిగా మాట్లాడుకుంటాం. సో ఫస్ట్ క్లాప్స్ టు మారం శివప్రసాద్ గారు. అండ్ మారం శివప్రసాద్ గారు విల్ స్పీక్. అందరికీ ప్రణామాలు. నా గురించి ఎక్కువ చెప్పేస్తారు. నేను గత 27 సంవత్సరాలుగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ యొక్క దివ్య ప్రణాళిక మార్గంలో ఉన్నాను. ఆ దివ్య ప్రణాళికలో అంటే ఏంటి దివ్య ప్రణాళిక అంటే,
ఈ భూమి దీవి కావాలి. ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి మానవులందరూ దేవతలుగా పరిణమించాలి. అది 21వ శతాబ్దంలో సాధ్యం. ఆ ప్రాజెక్ట్ మీదనే బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ భూమి మీదకి వచ్చారు. ఆయన ముందు జన్మల్లో 2500 సంవత్సరాల కింద గౌతమ్ బుద్ధుని దగ్గర ఆనందుడు. ఆయన గౌతమ్ బుద్ధుని దగ్గర ఆనంద్, అంత గొప్ప సోల్ అది. ఆ మాన్యుడు సెలెక్ట్ చేసినటువంటి మాస్టర్స్లో వీరొకరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, పత్రిజీ యొక్క పెద్ద అల్లుడు, పత్రిజీ యొక్క బిగ్ సనిల్లా. సనిల్లా కావడం కూడా కేవలం స్పిరిచువల్ కనెక్షన్ అనేది. ఈ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీలో స్వాధ్యాయ యోగి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే 1, 2, 3, 4, 1 శ్రీనివాస్ రెడ్డి, 2 శ్రీనివాస్ రెడ్డి, 3 శ్రీనివాస్ రెడ్డి, అంత గొప్ప వ్యక్తి. ఆయన తర్వాత ఉన్నారు న్యూటన్ ఉన్నాడు, సేన్స్ డాగా ఉన్నాడు, పొలమర్చెట్ చంద్రశేఖర్ ఉన్నాడు, డాక్టర్ జీకే ఉన్నారు, ఎంతోమంది ఉన్నారు. కానీ స్వాధ్యాయంలో పత్రిజీతో పాటు ఉన్నటువంటి గ్రేటెస్ట్ మాస్టర్ అయిన పత్రిజీని ఒకసారి ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్ ఈ స్పిరిచువాలిటీ మీద గొప్ప స్థాయి గురువులు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద చాలామంది కళ్ళు ఉంటాయి, ఏదో ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని ప్రిజనైజ్ చేస్తుంటారంటే జైలుకు పంపిస్తూ ఉంటారు, అట్లాంటి సందర్భం మీకు వస్తే మీరేం చేస్తారంటే, మా శ్రీనివాసు చాలా పుస్తకాలు తెచ్చిపెట్టాడు నా కోసము, కానీ నేను దినం 20 గంటలు పని చేస్తాను, నాకు సమయం దొరకడం లేదు, ఆ పుస్తకాలన్నీ చదువుతూ కూర్చుంటాను ఆయన. అంటే స్వాధ్యాయానికి ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్నటువంటి స్థానం అలాంటిది. స్వ అధ్యాయం 2వ చక్రం అది. మూలాధారం, స్థిరత్వం, జ్ఞానం అది. స్వాధ్యాయం అంటే స్వ అధ్యాయం, మనల్ని మనం తెలుసుకోవడం, అది 2వ చక్రం. ఇదే స్వాధ్యాయ చక్రం. సో మనల్ని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎలా వచ్చాం, ఈ భూమికి మనం వచ్చిన పని ఏంటి తెలుసుకోవాలి అంటే పత్రిజీ లాంటి గురువు వెంట ఉంటూ మనల్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ధ్యానంతో పాటు జ్ఞానం కావాలి. ఆ జ్ఞానం నాలెడ్జ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ విజ్డమ్. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ని విజ్డమ్ అంటారు. అది పుస్తకాల రూపంలోనూ, క్యాసెట్ల రూపంలోనూ, సీడీల రూపంలోనూ, ఏఐ రూపంలోనూ, గూగుల్ రూపంలోనూ ఎలాగైనా మనం దాన్ని తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎంత తీసుకున్నాం, ఎంత దాన్ని తాగాం, ఎంత పంచాం అనేది ముఖ్యం. అలాంటి వారిలో మొదటివాడి మాస్టర్. మరి ఒకప్పుడు మహేష్ యోగైనా, అరవింద్ ఘోష్ గారైనా, శ్రీరామచర్మ ఆచార్య గారైనా, మారెళ్ళ రామకృష్ణ గురువు గారైనా, బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ అయినా, వారి గురువుగారు సదానంద యోగేశ్వర్లైనా, ఓషో అయినా, ఈ మహానుభావులంతా స్వాధ్యాయం ద్వారానే, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రజలకు అందించడం ద్వారానే ప్రతి వ్యక్తి వన్ షుడ్ ఎన్లైటన్ బికాస్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది బేస్ దానికి. సో అటువంటి మహనీయ యోగి శ్రీనివాస్ రెడ్డి చూసేదానికి ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకొని ఉంటాడు. ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానం ఎలాంటిది అంటే అది అనంతం. సో ఈ మహానుభావుని ఇవాళ రేపు మనం ఎంతసేపు వినగలిగినా మన అదృష్టమే. ఆయన అంటుంటాడు, ఒక వారం రోజులు టైం ఇస్తాను, నెలకి వస్తూ చెప్తాడేమో చూడండి, వారం రోజులు ఈ అంతరం చాలిస్తాను, సమయం ఇస్తాను నేను వచ్చి చెప్తాడు చూడండి. కాదు, ఆయన మూడు ఉంటేనే, ఆయన ఇంట్యూషన్ అంటే ప్రేరణ ఉంటేనే ఆయన మాట్లాడతాడు, లేకపోతే మాట్లాడు. 2 రోజులు ఇక్కడికి వచ్చి నెలలో మాట్లాడుతున్నాడంటే నిజంగా గొప్ప అదృష్టమే. 25 సంవత్సరాల పరిచయం ఆయనతో నాకు. ఎప్పుడైనా 1 గంట మనసు బాగాలేదు అంటే శ్రీనివాస్తో కూర్చుంటే బాగుండు అనుకుంటాను నేను, కానీ మా అమ్మాయిలు కానీ, నా వైఫ్ కానీ, మా బాబు కానీ. మా బాబుకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈయన గైడ్ మాస్టర్. ఒక 13 ఏళ్ల కింద నా కొడుకు కర్నూలుకి బిజినెస్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉంటే వాడు ఈయనకు ఫోన్ చేశాడు. ఈయనకు ఫోన్ చేసి, సార్ నాకు కర్నూలుకి బిజినెస్ కోసం వెళ్తుంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నట్టుంది సార్ అన్నట్టవాడు. సూసైడ్ కమిట్మెంట్ ఉంటాయని చెప్పాట. అరే సూసైడ్ కమిట్మెంట్ లాగుంటే వెళ్ళి సక్సెస్ అయితే నువ్వు గొప్పడి, వీళ్ళు మామూలుగా అయితే ఎందుకు రా అన్నట్ట. నిజంగానే అంత గొప్పడాడు వాడు. నేను వాస్తవం చెప్తున్నా, అతిశయోక్తి చెప్పడం లేదు. కనుక ఇటువంటి మహనీయ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్నటువంటి, బుక్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఎంతోమంది దగ్గర తీసుకున్నటువంటి శ్రీనివాస్ గారు ఒక డీన్గా ఉండేట్లుగా
ఒక స్పిరిచువల్ యూనివర్సిటీని స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తున్నాను నేను. దానికి తగిన సపోర్ట్ ఉంది నాకు. ఖచ్చితంగా ఒక 3 సంవత్సరాల లోపల దానికి ఒక 10 ఎకరాలు ల్యాండ్ సేకరించి స్పిరిచువల్ యూనివర్సిటీ పెట్టేది ఖాయం ఖాయం ఖాయం. సో ఈ 2 రోజులు వీరి వాక్కులు మనం విందాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you. So take those papers. Those are like topmost questions. Every spiritual seeker ki, ప్రతి ఒక్క ఆధ్యాత్మిక జిజ్ఞాస కలిగి ఉన్న మనిషికి ఆ 200 ప్రశ్నలకు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా మీ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు, ఓకే, కాపీ లేని వాళ్ళు ప్లీజ్ జిరాక్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ అదర్ పర్సన్, ఎందుకంటే ఐ ఓన్లీ బ్రాట్ 20 కాపీస్. ఆ 200 క్వశ్చన్లకు మీరు కనుక జవాబు ఇవ్వగలిగారు అంటే కనుక యు ఆర్ లివింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆన్ ద ఎర్త్ ప్లేన్. ఆ 200 క్వశ్చన్స్లో ఏ దానికైనా కొంచెం ఉంటే కనుక యూ గో అండ్ ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. దట్ ఇట్ వాట్ మేక్స్ స్పిరిచువాలిటీ మోర్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యూ పీపుల్ కెన్ గో అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పిరమిడ్. ఏంటి ఆలోచన గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవడానికి అట్లీస్ట్ దాని అనాటమీ తెలియాలి. ఓకే, ఫస్ట్ది సోర్సెస్ ఆఫ్ థాట్స్. ఆలోచనలకి మూలం ఏంటి? ఓకే, ఆలోచనకి మూలం గురించి వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ 1 day. ఎందుకంటే నిజంగా మనము ప్రతి ఆలోచన మన మూలం నుంచి, అంతరంగం నుంచి వచ్చే ఆలోచనలనే మనము ఆలోచించడానికి మనం మనసును ఉపయోగిస్తున్నామా? ఎన్ని ఆలోచనలు ఈ మనసులో వచ్చే ఆలోచనలు మూలం నుంచి వస్తున్నాయి, మూలం నుంచి రావట్లేదు? సిట్ విత్ దట్ క్వశ్చన్ 100 times. నా 20,000 ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ఆర్ 5,000 ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, కానీ మూలం నుంచి వస్తున్నాయి. అందరికి ఉపయోగపడే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. మీ మనసు ఈజ్ యువర్ క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్. దానికి మీరు కండిషన్ అయ్యారా? ఈ సంఘము ఆర్ ఈ జన్మలో పుట్టిన పేరెంట్స్ మీ మనసు మీద ప్రభావం చూపెట్టారా? ఎంత చూపెట్టారు? ఇవన్నీ ఇక్కడ తెలిసిపోతాయి సోర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ల. ఈ సోర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ల 7 పాయింట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ధ్యానంని అర్థం చేసుకోవాలి, మనసుని అర్థం చేసుకోవాలి, మహత్ అంటే యూనివర్సల్ మైండ్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే థ్యాంక్ యూ కెన్ గో త్రూ వేరియస్ ప్రాసెసెస్. ఏ ఆలోచన అయినా 7 స్థాయిలలో ఉంటుంది. మనము ఏ స్థాయిలో మన మనసును ఉపయోగించుకుంటున్నాము, ధ్యానం చేసి, స్వాధ్యాయం చేసి, సజ్జన సాంగత్యం చేసి మన ఆలోచనల యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని, వైబ్రేషన్ని పెంచుకుంటుంటే మనం మూలంకి ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాం. ఎవ్రీ ఐడియా, ఎవ్రీ థాట్ హ్యాస్ దిస్ 7 stages. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే ఆరిజినేటర్ ఆఫ్ థాట్. ప్రతి ఆలోచనకి మూలము ఒక ఆరిజిన్ ఉంటుంది. ఈ హ్యూమన్ రేస్కి, ఈ భూమి మీద ఉన్న ఇప్పుడు పాపులేషన్కి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆరిజిన్ ఉంటుంది. ఎయిదర్ వి కమ్ ఫ్రమ్ మూన్ రేస్ ఆర్ సన్ రేస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే కమ్ ఫ్రమ్ moon soul families. Some people come from sun related soul families. కానీ మనం ఆలోచన చేసేటప్పుడు మన ఆలోచనలు ఎందుకు మన సూర్యునిలాగా ఉండవు? వై ఇట్ ఈస్ లైక్ 10 watts బల్బ్? మీకు వచ్చే ఆలోచన మీ దగ్గర నుంచి రావట్లే, ఎందుకంటే అది ఆరిజినేటర్ నుంచి రావట్లేదు, ఒరిజినల్ థాట్ నుంచి రావట్లేదు. వాట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ థాట్? బుద్ధుడు చెప్పిన టీచింగ్స్ ఇప్పటికీ ప్రజలు చదివి ఏంటి దీని అంతరార్థం అని ఆలోచిస్తున్నారంటే ఒరిజినల్ థాట్ని మీరు మీ మనసుతో ఆ ఒరిజినల్ థాట్కి ట్యూన్ కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? దాన్ని ఆల్రెడీ అర్థమైపోయింది అని మీరు ఆ ఒరిజినాలిటీ నుంచి దూరం అవుతున్నారా?
యా యా తాత. ఇట్లా అన్నీ అలవాటు చేస్తే హాయి ఇక్కడనే ఉండిపోబుద్ధి కొడుతుంది ఛాయ్లు కాఫీలు అన్నీ. సెకండ్ థాట్, క్రియేటివ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థాట్. ఒక ఒరిజినల్ థాట్ నుంచి, మన సోర్స్ నుంచి ఒరిజినల్ థాట్ ఒక సృష్టి రూపం తీసుకుంటుంది, ఒక ఫామ్ తీసుకుంటుంది. థర్డ్ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, డిస్టార్షన్ ఆఫ్ థాట్. ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ థాట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మన మనసు అర్థం చేసుకుంది అనుకోండి, మనకు అసలు కన్ఫ్యూజనే ఉండదు, డౌట్లు ఉండవు, ఎంతూజియాజం తగ్గదు. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాఫిక్ మన మైండ్లో ఉన్నది వేరే డిస్టార్టెడ్ సోర్స్ నుంచి వచ్చి మన మైండ్లో కూర్చుంటుంది. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ యాజ్ ఇండివిజువల్లీ వి ఎంటర్టైన్ డిస్టార్టెడ్ థాట్స్. వక్రీకరించబడ్డ ఆలోచనల రూపాలు ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది, ఒరిజినల్ థాట్ యొక్క కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది. ధ్యానం చేస్తే వీటన్నిటికీ భేదాలు తెలియాలా, సిమిలారిటీస్ తెలియాలా. అదే ధ్యానం అంటే. ఆలోచన లేని స్థితికి వెళ్తున్నాం, ఆలోచన లేని స్థితికి వెళ్తున్నావుకి ఇంకొక పరమార్థం ఏంటి అంటే, నువ్వు మూలానికి కూడా కనెక్ట్ అయితే నువ్వు ఎంటీ అవుతావు అని అర్థం. ఎంటీ అవుతావు అంటే అర్థం ఏంటంటే, నీ గతం ఆలోచనల నుంచి నువ్వు డిస్కనెక్ట్ అయిపోతావు కాదు, అవి నీ యొక్క చైతన్య వ్యవస్థను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. ఎంటీనెస్ ఆర్ నిహలిజం, వాయిడ్, జీరో అవుతున్నావు అంటే అర్థమైందంటే, నీ మనసులో ఉన్న గుర్తింపబడ్డ ఆలోచనల నుంచి నువ్వు డిటాచ్ అయ్యావు అన్న దానికి ఎంటీనెస్ అన్న పేరు పెట్టారు. మీరు మైండ్ ఐడెంటిటీస్ నుంచి దూరం అయితే కనుక ఈ ఒరిజినల్ థాట్కి, ఈ క్రియేటివ్ ఫార్మేషన్ థాట్కి ఎక్కువ ట్యూన్ కావాలన్నా, డిస్టార్టెడ్ థాట్స్కి ఎక్కువ ట్యూన్ కావాలన్నా. ఫోర్త్, రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ థాట్. మన వచ్చే ఆలోచనల్ని ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అన్న ఆ ప్రతిబింబంని చూస్తున్నామా, ఒరిజినాలిటీని చూస్తున్నామా? రిఫ్లెక్టివ్ మెడిటేషన్ అంటారు. అద్దంలో మన ముఖం చూసుకుంటాం. నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు నీ మనసులో ఏ ఆలోచనలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ గో టు మూవీస్. దురంధర్ సినిమా చూస్తారు, దురంధర్ సినిమాలో ఉన్న డైలాగ్ని తీసుకొచ్చేసి ఆధ్యాత్మికంగా కొడతారు. ఎవ్రీ టైం మీకు ఏం కావాలంటే సెన్సేషనలిజం కావాలి. ఆ సెన్సేషనల్ థాట్స్ ఉన్నంత కాలము నువ్వు ఎంతూజియాస్టిక్గా ఉంటావు. ఆ సెన్సేషనల్ థాట్స్ ఎప్పుడైతే ఒకరోజు నీ మైండ్లోకి రావో, యూ లూజ్ యువర్ ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ ఎంతూజియాజం టువర్డ్స్ స్పిరిచువాలిటీ. హూ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ యువర్ థాట్స్? యూ టెల్ మీ. సైన్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఉంది కదా, శ్వాస మీద ధ్యాస అంటే అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ బ్రెత్. 30 years నుంచి, మా స్కూల్ డేస్ నుంచి ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ మై ఫ్రెండ్స్. ప్రేమదేశం సినిమా వచ్చిందనుకో, మా స్కూల్లో మా దోస్తుల గ్యాంగ్లో 10 మందికి డ్యూయల్ లవ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమదేశం సినిమా చూసేలకు ఎక్కడ లేని ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ ఒక అమ్మాయిని ఇద్దరు ప్రేమించడము, ఒక అబ్బాయిని ఇద్దరు అమ్మాయిలు ప్రేమించడము, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ప్రేమదేశం సినిమా చూసి వస్తారు పిల్లలందరూ, స్కూల్ పిల్లలు వెళ్ళి. ఆ చూసి వచ్చిన 6 నెలల తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇట్లాంటివి. అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలను దేని ప్రభావం చేస్తుందంటే వాళ్ళలో ఉన్న పూర్ణాత్మ, ఆత్మ ప్రభావం చేయడం కాదు. దిస్ మూవీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ సీయింగ్ దట్ యువర్ బ్రెయిన్ hypnotically function with their impact. ఇప్పుడు చెప్పండి, సినిమా చూడండి, శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ పార్వతి పిరమిడ్లో సినిమాల గురించి ఏమో చెప్తున్నారు అంటారు. యు సీ ఎవ్రీ టైమ్ హాలీవుడ్, బాలీవుడ్, ఎనీవుడ్ సినిమాలలో చూపెట్టే వాయిలెన్స్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సొసైటీలో వాయిలెన్స్ పెరుగుతుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. మనం పీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు సినిమాలు ఏవి చూడాలా? శాంతియుతంగా తయారయ్యే సినిమాలు చూడాలన్నా, వాయిలెన్స్ చెప్పే సినిమాలు చూడాలన్నా? ఒక సినిమా డైరెక్టర్కి వాడు ఎప్పుడు 24 hours వాయిలెన్స్ సినిమాలు చూస్తుంటాడు, వానికి ధ్యానం ఎక్కడ కుదురుతుంది?
వాడిని మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు, అబ్బా ఏం ఆలోచిస్తాడు వీడు. వాడు ఆలోచిస్తలేడు, వాడు వేరే భాషలో కొరియన్ సినిమా నుంచి ఐడియా కాపీ చేసుకొని వచ్చి మెకానికల్గా మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. హీఈస్ నాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద క్రియేటివిటీ ఆర్ ద ఒరిజినల్ థాట్. మనుషులు ఆలోచించడం మానేశారు. ధ్యానం చేస్తే స్పష్టంగా ఆలోచించే మనుషులు తయారు కావాలి భూమి మీద. ఎనీ గురు, బుద్ధుడు ఎన్లైటన్మెంట్ తర్వాత ఆలోచించి టీచింగ్ని స్ప్రెడ్ చేశాడా, ఎంటీ మైండ్తో స్ప్రెడ్ చేశాడా? ఎందుకంటే మనకి ఎంటీనెస్ అనే పదం చక్కగా అర్థం చేసుకోలేవు. ఎంటీనెస్ మీన్స్ యూ గాట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద మూలం ఆఫ్ ద థాట్. మూలం ఆఫ్ ద థాట్ ఈస్ కాస్మిక్ థాట్. నువ్వు ఇండివిజువల్ థాట్స్ ఎంటీ అవుతాయి, కానీ యూ గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ద కాస్మిక్ థాట్. యూనివర్సల్ మైండ్తో నువ్వు ఏకం కావడమే ధ్యానం అంటే. నీ ఇండివిజువల్ మైండ్ని వదిలేసి యూ బికమ్ వన్ విత్ ద క్రియేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ మెడిటేషన్ ఈస్, దట్ ఈస్ వాట్ బుద్ధ డిడ్. ఏ పుస్తకమన్నా తీసుకోండి, ఏ స్టేజ్లైనా తీసుకోండి, ఈ 7ని పట్టుకోండి, మీకే తెలిసిపోతుంది ఎలాంటి ఆలోచనలు ముంగటి వాళ్ళు మీ మీద ప్రభావం చూపెడుతున్నారు, మీ ఏం ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. 5వది మర్చెంట్స్ ఆఫ్ థాట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ టెల్. యూట్యూబ్లో ఎవడైతే ఆ మార్కెట్ ఆ టైంలో హిట్ ఉంటాడో ఇంక అంతా అదే పట్టుకుంటారు. ఫస్ట్లో మేము పుస్తకాలు చదివేటప్పుడు లూజే పుస్తకం చదివితే అన్నీ పోతాయి అంటే, లూజే పుస్తకం వల్ల మీ ఆరోగ్యం మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు ఆరోగ్యము దేశమంతా ఉంటే హాస్పిటల్స్ తగ్గాలి కదా. ఆరోగ్యము మూలంతో కనెక్ట్ అయితే వస్తుందా, ఆరోగ్యంని మార్కెట్ చేస్తూ వస్తుందా? సింపుల్. ఎవ్రీబడి ఆర్ ఇన్ ఏ మార్కెటింగ్ మోడ్. బట్ ఆ మార్కెటింగ్ మోడ్కి కాన్షియస్నెస్, ఎరుకగా ఉన్నాము, చైతన్యంతో ఉన్నాము, ఒరిజినల్గా ఉన్నాము అన్న ఆలోచన చేస్తున్నామా అంటే అది మీకు తప్ప ఎవరికి తెలియదు. ఎవ్రీబడి, a Buddha does conscious marketing. He never does mechanical marketing. Why? How can you teach a corporate world which is full of mechanicalness? వాళ్ళు ఎవరిని పిలుస్తారు? పర్సనాలిటీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళని పిలుస్తారు. ఆత్మ పదార్థం తెలిసినవాడు ఎవడు రాడు అక్కడికి. ఆత్మ పదార్థం తెలిసినవాడు ఏం చేస్తాడు? అరే బికమ్ ఒరిజినల్ బాబు, వై ఆర్ యూ గోయింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్స్ ఐడియాస్. నెక్స్ట్ది 6th మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ థాట్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఈ ఆలోచనని దాన్ని ఈ రకంగా మార్చుకొని ఆ రకంగా మార్చుకొని ట్రై చేస్తుంటాం. కానీ ఒక ఆలోచనల యొక్క కెమిస్ట్రీని, ఆ ఆలోచన యొక్క ఫిజిక్స్ని, ఆలోచన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ని మారుద్దామని చూడం మనం ఎప్పుడు. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చే ఎప్పుడు కూడా మూలాలు మళ్ళీ మూలంకి పోవాలి అంటే ఆరిజిన్కి పోవాలా లేదా? కాజల్ లెవెల్ అంటే ధ్యానం చేస్తే, ఆలోచిస్తే అందరికీ ఉపయోగపడే ఆలోచనలు చేయాలి. ఎంతవరకు చేస్తున్నాము ధ్యానం నేర్చుకున్న తర్వాత? నెక్స్ట్ది కస్టమర్స్ ఆఫ్ థాట్. మనం అందరము వేరే వాళ్ళ ఆలోచనలకి కస్టమర్స్లా కూర్చుంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ దట్ కస్టమర్ మ్యానిపులేషన్, మర్చెంట్స్ ఆఫ్ థాట్, రిఫ్లెక్టర్స్ ఆఫ్ థాట్, డిస్టార్షన్స్ ఆఫ్ థాట్, క్రియేటివ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ థాట్, ఒరిజినల్ థాట్. ఇన్ని లెవెల్స్లో నిజంగా చెప్పండి, ఈ ధ్యానం చేసి ఈ 7 లెవెల్లో మనం ఎలాంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ చేస్తున్నాం? దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్టార్టింగ్. ఒక పేజ్లో 7 లైన్సే. మళ్ళీ ఇంత దొడ్డ బుక్ ఎట్లా చెప్పమంటారు? అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దిస్ ఈజ్ మై 30th రీడింగ్ ఆఫ్ దిస్ బుక్, స్టిల్ ఐ సీ ఆల్వేస్ వీఆర్ కస్టమర్స్ ఆఫ్ థాట్. పేరెంట్ అంటాడు, మూడు బాగాలేకపోతే నువ్వు ఇంతేనా నీ జీవితంలో అంటారు పిల్లల్ని. చిన్నప్పటి నుంచి మీ పేరెంట్ అన్న ఆలోచన పెట్టుకుంటారు బుర్రలో. యు ఆర్ ద కస్టమర్. అండ్ మీ ఫాదర్ ఏమో ఆ థాట్ నీ మైండ్లో వేసేసాడు. ఆ కస్టమర్ మనసులో ఉన్న దాని మీదనే జీవితం అంతా గుంజేస్తాం. లేకపోతే ఎవడో పొగిడాడు, తర్వాత ఇంకెవడు పొగడట్లేదు, ఎవడు పొగడట్లేదు అని అదే కస్టమర్ ఆఫ్ థాటే. ఈ థెరపీకి వెళ్తారు, ఆ థెరపీకి వెళ్తారు, ఏ థెరపీకి వెళ్ళినా
నువ్వు ఏ ఆలోచనలకు కస్టమరు అక్కడి నుంచి నువ్వు కాన్షియస్గా బయట పడతాయి కదా వేరే దానికి కస్టమర్ అయ్యేది. చూడండి ఈ 7 లెవెల్స్లో ఎంత అర్థము పరమార్థం దాగుందో. ఎప్పుడు మనం రీఛార్జ్ అవుతాము, ఎనర్జైజ్ అవుతాము అంటే ఎనీ టైమ్ హూ ఎవర్ రైట్స్ ఏ ఒరిజినల్ థాట్కి సంబంధించిన పుస్తకం చదవటమే స్వాధ్యాయ యోగా అంటే. దట్ ఈజ్ వాట్. మీ అప్లిఫ్ట్మెంట్ జరగాలి అంటే మీరు ఏం చదువుతున్నారు, ఏం ధ్యానం చేస్తున్నారు, మీ నోట్ల నుంచి వచ్చే మాటలు చూస్తే తెలిసిపోతుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద మాటలు ఇఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ థాట్ దెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు దట్ ఆర్గనైజేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈజ్ వాట్. ఒకటే ఒక్క పార్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ గురించి ఇంత డీప్గా ఉంది. ఇట్లా 70 టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ బుక్లో. ఒక నెల రోజుల నుంచి మా ఫ్రెండ్ సంతోష్ వీళ్ళందరితో కూర్చొని 70 టాపిక్స్ యొక్క పీపీటీలు చేయడానికి వీ హ్యాడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ 1 month. సెకండ్, థాట్ అండ్ టీచింగ్. ఆలోచన ఏంటి, బోధన. ఒక బోధన బుద్ధుడికి ఆలోచన రూపంలో వచ్చినప్పుడు దానికి ఎలాంటి రూపం ఇచ్చాడు? నేనే సొంతము, నాకే సొంతము అని చెప్పాడా? ధమ్మపాద చదువుతాము, హార్ట్ సూత్ర చదువుతాము, డైమండ్ సూత్ర చదువుతాము, తేర్వాడ బుద్ధిజం చదువుతాము, తావోయిజం చదువుతాము, హిందూయిజంలో రిభు గీత ఉంది, అష్టవక్ర గీత ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి బోధనలు. మళ్ళీ బోధనలు చదువుతున్నప్పుడు మీ ఆలోచన కెమిస్ట్రీ మారాలి కదా. ఒరిజినల్ కావాలన్నా, లాస్ట్ లాగా ఉండాలన్నా, కస్టమర్స్ ఆఫ్ థాట్ లాగా ఉండాలన్నా. సప్తఋషుల గురించి మాట్లాడతాము. 7 కెమిస్ట్రీలో ఏ కెమిస్ట్రీ ఉంది మన ఆలోచనకి? కెమిస్ట్రీ మారకపోతే జీవితం మారదు, కెమిస్ట్రీ మారకపోతే చైతన్యం మారదు. ఇండివిజువల్ కెమిస్ట్రీ మారాలా, ఫ్యామిలీ కెమిస్ట్రీ మారాలా, గ్రూప్ కెమిస్ట్రీ మారాలా, అలా స్టేట్ కెమిస్ట్రీ మారాలా, అప్పుడు చైతన్యం మారుతుంది. అది మార్పు అంటే. మూడవది నేచర్ ఆఫ్ మైండ్. మీ యొక్క మనసు యొక్క ప్రకృతి ఏంటి, దాన్ని పనిచేసే తీరు. మెంటల్ స్టేట్స్, 7 మెంటల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. మనం ఎక్కువ అంటే 2 మెంటల్ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడతాం. చూడండి, జస్ట్ గో త్రూ దోస్ కంటెంట్స్, యూ విల్ నో ఆలోచన గురించి మనము ఎంత ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అన్నది మీకే అర్థమవుతుంది. చదవండి మీరే. హౌ టు కల్టివేట్ హయ్యర్ థింకింగ్. ఎప్పుడు చూడు మూలాధార థింకింగు, స్వాదిష్టాన థింకింగు, మణిపూరక థింకింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కమ్ టు స్పిరిచువాలిటీ. సార్ నాకు రిలేషన్షిప్స్ బాగాలేవు సార్. రిలేషన్షిప్ బాగా చేయాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఆలోచించే తీరు మార్చు. ఆటోమేటిక్గా నీ మూలాధార, స్వాదిష్టాన, అన్నీ మారుతాయి. నువ్వు అర్హత లెవెల్ ఆలోచనలు, విశుద్ధ ఆలోచనలు, ఆజ్ఞ ఆలోచనలు చేస్తే కదా. ఇన్ని ఉన్నాయి. జస్ట్ ఆలోచన అనే పదం మీద కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్ మెమరీ. మనసులో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మాట్లాడితే జ్ఞాపకాల సైడ్కి మళ్ళా 6 నెలల తర్వాత ఇంకొకటి వస్తాడు. పాస్ట్ లైఫ్ చూసుకో, ప్రజెంట్ లైఫ్ చూసుకో, ఫ్యూచర్ లైఫ్ చూసుకో అని. నిజంగా పాస్ట్ లైఫ్ చూస్తుంటే మన ఆలోచన చేసి నేను చూసుకున్న పాస్ట్ లైఫ్, పాస్ట్ లైఫ్లో చేసిన ఆలోచనల కన్నా ఇప్పుడు నా లైఫ్లో మెరుగైన ఆలోచన చేయాలన్నా దానికంటే హౌలా ఆలోచన చేయాలన్నా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఖలీల్ గిబ్రాన్ ఉన్నాడు, ప్రాఫిట్ పుస్తకం రాశాడు. ఓకే, ఆయన వచ్చాడు, పాండులో వాకిన్ అయ్యాడు. ఆయన ప్రాఫిట్ అనే బుక్ కన్నా మంచి బుక్ రాస్తాడా, దానికన్నా చండాలమైన పుస్తకం రాస్తాడా? మళ్ళా దెర్ ఈస్ సో మచ్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ మెమరీ. ఆ జ్ఞాపకము అనే పదము ఎప్పుడైతే స్పేస్కి వెళ్తుందో దాన్ని ఆకాశిక రికార్డ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆకాశిక రికార్డ్స్ని మనము ట్యూన్ ఇన్ అయ్యి వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆకాశిక రికార్డ్స్, దెన్ వీ షుడ్ నో హౌ టు థింక్ సైంటిఫికలీ.
నీ జ్ఞాపకాలన్నీ ఏం జ్ఞాపకాలు ట్రిగర్ అవుతున్నాయి అంటే సినిమాలో నీకు చూసిన కొన్ని జ్ఞాపకాలు మైండ్లో ముద్రలో పడి అవి యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి అంతే. ఆకాశ రికార్డ్స్ నువ్వు ట్యూన్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ నీ మైండ్ మెకానిజం మీద నీ కంట్రోల్ ఉండాలి. Where are you people going on? You go for 2 days, somebody will tell in YouTube, I will tune into Akash Records అంటే వాడి జ్ఞాపకాలే వారికి తెలియవు. See, that is why originator of thought, merchant of thought, customer of thought. That is what people should learn. Meditation tarvata you should know how to think scientifically, clearly. That is what every master has done on this earth plane. ధ్యానం చేస్తే ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అన్న ఆ మిత్ నుంచి బయటికి రండి. ధ్యానం చేస్తే మీ మనసుని మీరు స్పష్టంగా, హాయిగా, ఎఫర్ట్లెస్గా ఉపయోగించుకునే స్థాయికి వెళ్ళాలి. అదే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత. నా పని ఇంతే. నేను ఇంకొకటి ఏంది మీకు ఈ 70 సూత్రాలు ఎవరు నేర్పించినా నేర్చుకోండి. అది యూనివర్సల్ థాట్ అంటే. నాకు దీనికన్నా బెస్ట్ బుక్స్ తీసుకొస్తే నేను చదువుకుంటా. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ స్వాధ్యాయ. ఎవరి ఆలోచనలు అయితే మనల్ని కొంచెం 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 ఒరిజినల్కి, సోర్స్కి దగ్గర చేస్తాయో అంతే. భగవద్గీత ఎప్పుడు చదవాలి, బుద్ధుడు టీచింగ్స్ ఎప్పుడు చదవాలి, శాస్త్రీయ పుస్తకాలు ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉండాలి. ఎందుకు అంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఒరిజినాలిటీ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాం కాబట్టి ఆ బుక్ వచ్చి నేను తట్టి లేపి కనెక్ట్ కారదానికి అంటుంటుంది. అదే జీవితం లాంగ్ జర్నీ ఆధ్యాత్మికత అన్నది. అది ఏదో ఒక 30 day వర్క్షాప్ అటెండ్ అయిపోయి తర్వాత రిమైనింగ్ హ్యాపీగా ఉంటా అన్న మైండ్ సెట్కి ఆధ్యాత్మికతకు కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ పుస్తకంలో ఉన్న వివరాలు, థింకింగ్ అండ్ డెస్టినీలో ఉన్న వివరాలు మీరు ఎంత అర్థం చేసుకుంటారో మీ మైండ్ రిపోర్ట్ కార్డు అంత ఉన్నట్టు. మీరు 100కు 100% ఈ పుస్తకాలు ఉన్నదంతా అవగాహన చేసుకున్నారు అంటే మీ మైండ్ రిపోర్టు 100కి 100 మార్క్స్. దాంతో ఏముందో మీకు ఏం తెలియదు కానీ తెలిసినట్టు నటిస్తున్నారు అంటే కనుక ఎవడు మార్కులు ఇవ్వడు, మీ మార్కులు కూడా డొల్లతనమే. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కంప్లీట్ మైండ్ సైన్స్. మెంటల్ బాడీ గురించి, మనోమయ శరీరం గురించి ఇంత వివరాలు ఏ సంస్కృతి నుంచి ఇచ్చినా కొంచెం 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 నేర్చుకోండి. ఏరీస్ మంత్ ఈజ్ అబౌట్ ఈ March 21 నుంచి April 21 వరకు జోడియాక్ సైన్స్లో ఏమంటారంటే ఏరీస్ మంత్ అంటారు. అంటే ఎన్ని జన్మలు అయినా కానీ నువ్వు ఏ జన్మలో మనసుని అన్న ఆ రూమ్ని కట్టుకోవడానికి ఈ జీవితానికి నువ్వు పర్పస్తో వస్తావు. చిన్నప్పటి నుంచి సొసైటీ నీవు ఏం ఆలోచించాలో చెప్తుంది. నీవు ఏ కుటుంబంలో జీవించావో వాళ్ళు చెప్తారు నువ్వు ఏం ఆలోచించాలో ఏం ఆలోచించకూడదు. నువ్వు ఓషో బుక్కులు చదువుతారు. ఓషో ఫస్ట్ నుంచి డీకండిషనింగ్ అంటాడు. మళ్ళీ మీ ఆలోచనల నుంచి మీరు డీకండిషన్ అయ్యారా లేదా అంటే ఎక్కడ కనపడట్లే. ఎప్పుడు చూడు ఓషోని మెచ్చుకుంటారు కానీ నిజంగా ఓషో బుక్కులు చదివి నా మైండ్లో ఉన్న కండిషనింగ్ నుంచి నేను బయటపడ్డానా, అప్పుడు ఓషో మీకు సహాయపడవచ్చు. మీ యొక్క మనోమయ శరీరంని కట్టుకోవడానికి ఆయన మీకు సహాయం పడినట్టు అది ఆధ్యాత్మిక సేవ. ఏది మీ మనోమయ శరీరం యొక్క చైతన్య స్థితి ఏంటి, దాంతో ఎన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి, దాని కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటి, దాని కంప్లీట్ పరిపూర్ణ పిక్చర్ ఏంటి, కూర్చొని చదవంటారా బాబు అంటే ఇప్పుడు చూడు ఇది ఇదో సూక్ష్మ శరీరమైంది, ఇదో మూడో కన్ను తెరుచుకుంది, అదో దెయ్యం మాట్లాడుతుంది నాకు పైకి వెళ్ళి అంటాం. కానీ వాళ్ళు మాట్లాడేది నీకు మూలానికి సంబంధించినది కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే చెయ్యండి. వై ఆర్ వి గోయింగ్ ఫర్ ద షార్ట్ కట్స్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ when people are reading so many creative ideas to help uplift the consciousness? జ్ఞానయోగంని ఇంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్న వాళ్ళని ఎందుకు మీరు పక్కన పెడుతున్నారు? మనసుతో పని లేకపోతే మీకు మనసు లేకుండా ఏదైనా పని చేయగలరా? మీ నైపుణ్యం పెరగగలదా? జీవితాంతం మనం ఫస్ట్ స్నేహం చేయాల్సింది మన మనసుతోటి. దాన్ని తీసుకొచ్చి మనసుతో పని లేదు,
మనసు అడ్డంకి, మనసుని పక్కన పడేయండి. మనసుని పక్కన పడేస్తే భూమి అంతా మెంటల్ హాస్పిటల్ అయిపోతుంది. ఆలోచన చేయకుండా మనం ఏమైనా పని చేయగలమా? బుద్ధుడు చెప్పిన ఎంటీనెస్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటి, మనం అర్థం చేసుకున్నది ఏంటి? ఇప్పుడు భూమి మీద అందరికీ జ్ఞానయోగము ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అంటే, మనసుకు సంబంధించిన స్టెబిలిటీ లేకపోతే ఇంకా రాబోయే 5-10 సంవత్సరాల్లో మనకు అందరికీ భౌతికమైన జబ్బులు రావు, మానసికమైన జబ్బులు రాబోతున్నాయి. భౌతికంగా జబ్బులు వస్తే బీపీనో షుగరో పెరుగుతుంది. మైండే అన్స్టేబుల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతారు? వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ద మైండ్ ఫైర్. ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆలోచనలు, ఇష్టం వచ్చినట్టు క్రియేటివిటీ, వేరే వాళ్ళ క్రియేటివిటీకి మన ట్యాగ్ లైన్ పెట్టడము. చూడండి, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ బుక్లో లాస్ట్లో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్. మనసు ఆరోగ్యంగా ఉంటే మీ భావాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటే నీ భౌతిక ఆరోగ్యం ఉంటుంది. ఈ 3 ఆరోగ్యాలు ధ్యానం ఇస్తుంది. This is what is like why students are taking guns to the schools. Why crime rate is increasing? Because your mental consciousness is not being addressed. That is why we need క్లాస్కి ఎవరు రాకపోయినా కానీ మనకు నా ఇంట్యూటివ్లో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏంది 46 ద మైండ్ ఇమోషన్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు చూడు, వీనికి వానికి ఏంటి సంబంధం అంటాం కానీ మన బాడీలో ఉన్న ఒక ఇమోషను, ఒక ఆలోచనకు ఏంటి సంబంధం? వద్దు, ఆ టాపికే వద్దు మనకు. ఇవి ఉపయోగపడతాయి. ఇవి చూడండి ఒకసారి. మీకు 5 రకాల మనుషులు ఉంటారు. ఈ కప్పు ఆల్రెడీ ఫుల్ ఉంది, నేనేమన్నా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ పోయగలనా? కప్పు ఉల్టా ఉంది, దాంతో ఏమైనా కాఫీ పోయగలనా? ఈ కప్పుకి కింద హోల్ ఉంది, ఏమైనా పోయగలనా? మనం ఆల్రెడీ మనసు గురించి మొత్తం ఎప్పుడో తెలుసు. ఇవన్నీ మాకు చిన్నప్పుడే తెలుసు అంటారు. నేను అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పగలను చెప్పండి? మొత్తుకునేవాడు సారు. ఒకటి దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యువర్ బ్రెయిన్ అని ఆపేసేవాడు. దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యువర్ బ్రెయిన్ అంటే నీకు ఆలోచించడం రావట్లేదురా బాబు అని ఆయన కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ సిలబస్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ విత్ యువర్ మనోమయ కోశం, అండ్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. మనం ఏంటంటే సమయం పెట్టి దీంతో ఉన్నవి ఏంటి అని తెలుసుకోవడమే మనం చేయాల్సింది. పాటిస్తామా, ఇంటికి వెళ్ళి అరిగించుకుంటామా, అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి. ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పడమే, దాన్ని వినడానికి రెడీ అయినప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ రెడీ అవుతుంది. చూడండి, థాట్స్ అండ్ స్పీడ్. అర్త్ బౌండ్ థాట్స్కి స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. నిజమైన స్పేషియల్ థాట్స్కి ఒక సరి అయిన ఆలోచన చేస్తే ఈ అర్త్ గ్లోబ్కి 3 రౌండ్లు కొట్టేసి వస్తుంది అనమాట. అది ఒక ఆలోచన. ఎవరిని టచ్ చేయాలో వాళ్ళందరినీ టచ్ చేసి వస్తుంది. అది ఆలోచన అంటే. మనం చేసే ఆలోచన ఒక 10 మీటర్స్ కూడా పోదు స్పేస్లో. దాని డెన్సిటీ అట్లుంటుంది. బుద్ధుడు ఒక ఆలోచన కొట్టాడు అనుకోండి, 3 సార్లు మొత్తం అర్త్ చుట్టూ 3 రౌండ్లు కొట్టేస్తుంది. దాని లోపల ఉన్న అంత పవర్ ఉంటుంది. ఆ పవర్ని ధ్యానంలో రావాలా, అంతే. ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్. నువ్వు ఏకము. మనసుకి, భావాలకి, భౌతిక శరీరం మధ్యలో గ్యాప్ లేవు కాబట్టి ఒక ఐక్యం నుంచి, ఒక యూనిటీ నుంచి ఆలోచన వచ్చింది. అది ఎలా ఉంటుంది? నీ మనసేమో అంబర్పేటలో ఉంది, నా బాడీ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. ఆలోచన ఎట్లుంటుంది? అది అటుపోదు ఇటుపోదు. చూడండి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు థాట్ అండ్ పొల్యూషన్. చెట్లు పెడితే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది.
మన మైండ్ ఆలోచనలు కూడా పొల్యూటెడ్ ఆలోచనలు కొట్టకపోతే తగ్గుతుంది కదా, అది చెయ్యరు. దీని గురించి చెప్తే బయట చెట్లు పెడదామంటారు. సరే బయట చెట్లు పెట్టినావు, ఇంకా పొల్యూషన్ తగ్గుతలేదు. మనోమయ కోశంకి సంబంధించినదే స్వాధ్యాయ యోగము. మనోమయ కోశము జ్ఞాన యోగంకి సంబంధించినదే స్వాధ్యాయ యోగము. అదే పతంజలి గారు చెప్పారు. మీరు సమాధి స్థితికి పోయిన తర్వాత మీ మనసుని ఉపయోగించుకోవాలి. 5 కోశాల గురించి చెప్పాడు. ఏ కోశం ఇంకో కోశం కన్నా గ్రేట్ అని ఇక్కడ చెప్పలే. అవునా కాదా? మనోమయ కోశం బాగుంటే ప్రాణమయ కోశం బాగుంటుంది. చూడండి దేన్ని అడ్రస్ చేయాలి మనం, ఎందుకంటే దీని దగ్గర అసలు ఎవరు టచ్ చేయట్లే. గో టు స్పేస్. ఆలోచనలు పని లేదు. ఆలోచనతో నువ్వు ధ్యానం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నీకు దేంతో పని? చూడండి, థాట్ వరల్డ్, ఆలోచన యొక్క విశ్వం. ప్రతి ఇదైతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఐడియా, థాట్ ఫామ్. ధ్యానంలో కూర్చోగానే మొట్టమొదటిగా కాస్మాస్లో ఉన్న ఒక ఐడియా మీ యొక్క రడార్కి తాకుతుంది. ఆ ఐడియా మనసుకు వచ్చి ఒక ఆలోచన రూపం తీసుకుంటుంది. ఆ ఆలోచన రూపంకి మీరు ఒక రూపం ఇస్తారు. ఐడియా, ఐడియల్, ఐడల్. మనం ఏం చేస్తాము? పూజలు చేయొద్దు అంటాం. అంటే ఐడల్తో ఓన్లీ ఒక మూర్తి తత్వంతో అయిపోతున్నావు. ఆ మూర్తి తత్వం వెనుక ఉన్న సూత్రము, ఆ సూత్రం వెనుక ఉన్న పరమార్థం గురించి తెలియజేయట్లేదు. ఐడియా అంటే ఏంటి, థాట్ అంటే థాట్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? ధ్యానంలో కూర్చొని 360 ఐడియాలు ఏం రావు. ఒకటి ఐడియా వస్తే ఒక పుస్తకం వస్తుంది. ఈ పుస్తకం వెనుక ఒక ఐడియా ఉంది. ఐడియా మనకొద్దు. ఒక సినిమా తీయాలంటే ఒక ఐడియా. చూడండి, ఇంత వివరమైన పుస్తకాలు చదవండిరా బాబు అంటే క్రిస్టలైజ్డ్ థింకింగ్, కరుడు గట్టిన ఆలోచనలు, ఇవన్నీ ఎట్లా కాళ్ళ కింద గుంజాల. అసలు ఆలోచనలు మనవి సరి అయిన తోవలో పోతున్నాయి అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఫస్ట్ ఇవి తెలియజేసేది ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం. అంతేగాని మీ గ్లామర్స్ తోటి, మీ ఇల్యూజన్స్ తోటి, మీ అపోహలతోటి అశాస్త్రీయంగా తయారవుతున్నామా, శాస్త్రీయంగా తయారవుతున్నామా అని తెలియజేసే పుస్తకాలు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి భూమి మీద. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఏరీస్ మంత్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ మెంటల్ బాడీ. ఈ ఏరీస్ మంత్లో ఉన్న ఫుల్ మూన్ని మనము అలానే జీవించకపోతే ఎవ్రీ ఫుల్ మూన్కి వీఆర్ బికమింగ్ ఇమోషనల్లీ రియాక్టివ్. ఇప్పుడు ఎవరి ఏజ్ 40 ఏళ్ళు అనుకోండి, 40 ఏరీస్ ఫుల్ మూన్లకు నువ్వు ఆపోజిట్గా జీవించావు కాబట్టి నీ ఇమోషనల్ బాడీ అంత రియాక్టివ్గా అవుతుంది. మళ్ళీ హూ విల్ కరెక్ట్ ఇట్? ఈ నెలంతా అందరూ వాళ్ళ మనోమయ శరీరం గురించి ఆలోచించాలి, అవగాహన చేసుకోవాలి. అది ఈ నెల యొక్క సైంటిఫిక్ ప్రాముఖ్యత. అయితే 3 కన్నులు, సూక్ష్మ శరీరాలు, హీలింగ్లు, ఏంటేంటో చేస్తున్నారు. చేయండి, కానీ ఆలోచనలతో చేస్తున్నారా? వేరే వాళ్ళ ఆలోచనలు మీ మైండ్కి రెంట్కి ఇచ్చి వాళ్ళ ఆలోచనలను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా? ఆ రెండింటి మధ్యలో తేడా తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే బుద్ధి అంటే ఇంట్యూషన్. చూడండి, ఓన్లీ సిలబస్ ఇది అని చెప్పడానికే క్రుకెడ్ థాట్స్, ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ. చూడండి 76, నేను మళ్ళీ 77 గ్లాసరీ కూడా యాడ్ చేయలే, 76కి వచ్చిన 76 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. నాకు 2 రోజులు ఇచ్చేసి చెప్పండి రా బాబు అంటారు. లాస్ట్ టైం వచ్చిన క్లాస్కి రాము గారు తప్ప మళ్ళీ ఇలా అంతా కొత్త వాళ్ళే. ఈయన ఒక్కడికి లాస్ట్ క్లాస్కి ఈ క్లాస్కి వచ్చాడు, ఆయనకు తెలుస్తుంది లాస్ట్ క్లాస్కి ఈ క్లాస్కి ఏంటి కనెక్షన్ అని. ఎవడు రెగ్యులర్గా రాడు, ధ్యానానికి రెగ్యులర్గా రాడు, దేనికి రెగ్యులర్ రాడు, కానీ అన్నీ అర్థమైపోవాలి, ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు.
This is the most important time we need to address the mental body of total individuals. మెంటల్ బాడీ చక్కగా లేకపోతే ఏ ఆత్మ పదార్థము, ఏ ఇమోషనల్ పదార్థము, ఏ ఫిజికల్ పదార్థానికి మీరు రాంగ్ అడ్రస్కి యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని అర్థము. మళ్ళీ మా ప్రసాద్ గారు చూస్తున్నాడు. ఓకే, 67 హౌ మెంటల్ హెల్త్ కెన్ బి సెక్యూర్డ్. 67 చూడు, హౌ మెంటల్ హెల్త్ కెన్ బి సెక్యూర్డ్. మనం ఇట్లా పుట్టక్కన యూట్యూబ్ చూస్తుంటే జగ్గి గారు అదే అంటున్నారు, నెక్స్ట్ కమింగ్ థింగ్ విల్ బి మైండ్ రిలేటెడ్ క్రైసిస్, బికాస్ ఎవ్రీబడి ఆర్ bombarding with so much of information. ఏ ఇన్ఫర్మేషన్తో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందో, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అవసరం లేదో దాన్ని వదిలిపెట్టాలి కదా. నేను 40 years నుంచి చూస్తున్నా, మీటింగ్లలో కూర్చుంటారు, మీటింగ్లలో మాట్లాడేదంతా అనవసరం మాటలే. ఏం డిసైడ్ చేయాలి మీటింగ్లో కూర్చొని? ఎవడొచ్చినా ఫస్ట్ మైండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలరా బాబు, సోల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలరా, పంపించేయాలరా అనుకోవాలి. ఇక ఏం చేస్తారు భూమి మీద మీరు? హ్యాపీనెస్ ఎట్లా చేస్తారు? దానికోసం మళ్ళీ ఇంత పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టుకుంటారు. 40 సంవత్సరాల నుంచి మీటింగ్లు, దేని మీటింగ్ అర్థం కాదు. ఈ పిఎంసీలో ఈ సంబంధించిన సిలబస్ యొక్క వీడియోలే రావాలి. వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్ డెప్త్. ఇది నేను ఇంకొక పుస్తకం యొక్క జస్ట్ చూపెడుతున్నా అంతే. ఓకే, now and first we need to say thanks to my friend. Okay, పాపం 1 month నుంచి beautiful thoughts. Beautiful thought is a treasury of health. సౌందర్యము అన్న పదార్థంతో కూడి ఉన్న ఆలోచనలు ఎప్పుడైనా చేశామా? మనసు ఉంది దానికోసమే, దాని తప్ప అన్నీ ఆలోచిస్తాం. Thought about beauty charges the nadis with new energy. మీ ఎథరిక్ సిస్టంలో నర్వస్ సిస్టమ్ ఇష్యూస్ అన్నీ సాల్వ్ కావాలి అంటే యూ షుడ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ థింకింగ్ బ్యూటిఫుల్ థాట్స్. పోతారు, మానసరోవరం పోతారు, ఇంటికి వస్తారు, మళ్ళీ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ ఆలోచనలు చేస్తుంటారు. మానసరోవరం పోయినప్పుడు ఆ ప్రకృతిలో ఉన్న సౌందర్యంని చూసే రకమైన ఆలోచనలు చేయాలి కదా. అందుకోసమే కదా ప్రకృతికి వెళ్ళాల్సింది, అవునా కదా? ప్రకృతి దేనికోసం పోతారు? టైంపాస్కి పోతారా? ప్రకృతి ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్యూటీ అండ్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ugly thoughts, and you think that you are the owner of beautiful thoughts. Rendu conflict, there is no harmony in it. You never listen to beautiful music, you never talk beautiful facts, you hide your ugliness inside. Then where is the transformation? And these books are full of beauty, beautiful facts. You don't read, you don't have time. Beauty as armor in adversity. What beauty provides in crisis? మీరు సౌందర్యంతో కూడిన ఆలోచనలు చేస్తే ఈ 5 మీ దగ్గర ఉండాలి. ఏవి? ధైర్యము, ఎనర్జీ, బ్యాలెన్సు, స్టెబిలిటీ, విజ్ఞానం. ఇవి 5 మన దగ్గర లేవు, బ్యూటీ లేదు అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ అగ్లీ థాట్స్. Through beauty we conquer. We conquer in inner space, then we conquer outside. మీ లోపట మీరు ఎట్లా అయితే సౌందర్యంతో కూడి ఉన్న ఆలోచనలతో మీ ఆంతరంగంలో ఉన్నది వాటి అన్నింటినీ జయిస్తారో అంతా బయట జయిస్తారు. మీరు ఎందుకు బయట జయించలేకపోతున్నారంటే మీ ఆంతరంగంలో ఎక్కడో ఒక సౌందర్యంతో కూడి ఉన్న ఆలోచనలు లేవు అని అర్థం.
బ్యూటిఫుల్ సరౌండింగ్స్, హోమ్ మ్యూజియం ఆఫ్ బ్యూటీ, టీచింగ్ చిల్డ్రన్. ఎప్పుడన్నా వెళ్ళి, ఇప్పుడు సాలార్జంగ్ మ్యూజియం ఉంది, ఒక 300 సంవత్సరాల కింద ఉన్న ఆ ఆర్టిఫాక్ట్స్ని చూస్తే మీకు ఎందుకు సైకిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే అంత బ్యూటీతో వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేశారు కాబట్టి ఇంకా మీకు దాని నుంచి ఒక బ్యూటీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాబట్టి యూ గెట్ రీఛార్జ్. నాగార్జున కొండకు పోతారు, ఏముంది అక్కడ అన్ని రాళ్ళు రప్పలు చెక్కి ఉంటాయి, బట్ వై డూ యూ ఫీల్ ఫ్రెష్? బికాస్ దెర్ ఇస్ సైకిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ఇట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. మనం తీసే సినిమాలో 2 గంటలుగా ఒక షో కూడా ఆడదట్లేదు అంటే అది ఎంత బ్యూటీకి ఎంత దూరంలో ఉందో చూడండి. ద వాట్ వి సీ ఇన్ యూట్యూబ్స్ అండ్ దిస్ ఛానల్స్ ఈజ్ డిస్టార్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. యు ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ క్రియేటివిటీ. Average person 25% beauty, the disciple 75% beauty, ఇనిషియేట్ 100% బ్యూటీ. ఇక మీరు డిసైడ్ చేసుకోరు బై మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారో, ఊకే నన్ను అరిపియకండి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆ 25% కంటే లెస్ దే కొరిలేట్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ థాట్స్. ధ్యానం చేస్తే అట్లీస్ట్ డిసేబుల్ షుడ్ ఒక రోజులో 75% ఈ షుడ్ బి, హిజ్ మైండ్ షుడ్ బి 75% ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ థాట్స్.